Hi, hello, good morning. Welcome to English Bibliotheca. This is Sujita Shivadas. Today I am going to tell you about the poem Because I Couldn't Stop for Death by Emily Dickinson. First of all, you should know about the poet Emily Dickinson. Dickinson was an American poet with an isolated character and radical views about death and life. She is one of the most famous poets in American literature. She never married in her lifetime because of her isolated character. Like her character, her poetry also had a unique character to her era. A really unique poetry by her signature style that includes the short lines, lack titles, as well as conventional capitalization and punctuation, etc. Her short span of life she dedicated to reading extensively and to writing. She able to address far-reaching thoughts and ideas, issues of life, death, immortality. These made her poetry very controversial. Even one line of her poem had a thousand of interpretation. That much great was her poetry. She became famous after her death. Her poems were often conventional and sentimental in nature, frequently uses humor, puns, irony, satire, etc. Her works have been inspired by feminist oriented artists, and her poetry translated to too many languages such as French, Spanish, Russian, Kurdish, etc. One of her important works, The Queen of Bashful Violets, it translated to Kurdish. Then this poem, Because I Couldn't Stop for Death, it was not the title of the poem, it is simply first line of it. Okay friends, let's have a closer look on the poem Because I Couldn't Stop for Death. ഈ പോയത്തിൽ ഡിക്കിൻസൺ ഒരുപാട് ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതൊരു പക്ഷേ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും റീഡിംഗ് സ്റ്റൈലിനുള്ള വ്യത്യാസമായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു മാജിക്കൽ സ്റ്റൈൽ ഓഫ് റൈറ്റിങ്ങിൻ്റെ പ്രത്യേകതയായിരിക്കാം. എന്തോ ഒരുപാട് ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ ഈ ഒരു പോയത്തിൽ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും. ഇവരൊരു എക്സ്റ്റൻഡ് മെറ്റാഫർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു പോയം കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ജേണി വാസ് ദ എക്സ്റ്റൻഡ് മെറ്റാഫർ ഷീ യൂസസ് ഇൻ ദിസ് പോയം. ഈ പോയം മുഴുവനായിട്ടൊരു 6 ക്വാർട്ടൈൻസിൽ അവർ ഒതുക്കിയിട്ടുണ്ട്. 6 ക്വാർട്ടൈൻസ്, ഒരു ക്വാർട്ടൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലൊരു 4 ലൈൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. അങ്ങനെ 6 ക്വാർട്ടൈൻ ചേർന്നിട്ടാണ് ഈ ഒരു പോയം അവർ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ചെറുതായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, എമിലി ഡിക്കിൻസൺ വാസ് ഫെമിലിയർ വിത്ത് ഡെത്ത്. ഷീ എക്സ്പീരിയൻസ് സോ മെനി ഡെത്ത്സ് ഓഫ് ഹർ ക്ലോസ്ഡ് വൺസ്. ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് നാച്ചുറൽ ആൻഡ് ഇന്നെവിറ്റബിൾ. It make a human life as a universal reality, or it's make the balance, universal balance. She talks about her experience of death, and that was far from frightening. She personifies death as a gentleman, a chivalrous gentleman who invites her for a date. This poem is easily conceivable to us because this poem is directly or indirectly related to us. Firstly, this poem was published in 1890 under the title The Chariot. And this poem uses too many figure of speeches like anaphora, alliteration, paradox, etc. It's a lyrical poem. Not only death, she also personifies immortality in this poem. ഈ ഒരു പോയത്തിൽ ഡിക്കിൻസൺ ആഫ്റ്റർ ലൈഫിനെ കുറിച്ച്, അതായത് ലൈഫ് ആഫ്റ്റർ ഡെത്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഈ പോയത്തിൽ ഇവർ കൊണ്ടുവരുന്ന ഓരോ ഇമേജസും ഓരോ ഐഡിയാസും നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും കൺസീവബിൾ ആക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്. കാരണം നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും റിലീജിയസ് ബിലീഫ്, അത് ഹിന്ദു മിത്തോളജിയിലായാലും ക്രിസ്ത്യൻ മിത്തോളജിയിലായാലും ഇസ്ലാം മിത്തോളജിയിലായാലും പാഴ്സി മിത്തോളജി, ഏതിൽ നോക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് ലൈഫ് ആഫ്റ്റർ ഡെത്ത് എന്നുള്ളത് ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് നമ്മളെല്ലാവരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു പോയം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഇത് സംഭവിക്കാവുന്നതാണ് എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഡിക്കിൻസൺ ഇത് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ബട്ട് ആസ് എ നോർമൽ പേഴ്സൺ നമുക്ക് ഇവരുടെ അപ്രോച്ച്, ഡെത്തിനോടുള്ള അപ്രോച്ച് നമുക്കത് അങ്ങനെ ഒരു അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒന്നാണ്. കാരണം ഇവർ ഡെത്തിന് അത്രയും ഫെമിലിയാരിറ്റി ഉള്ള ഒരു സ്ത്രീ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ വളരെ കാം ആൻഡ് ക്വയറ്റായിട്ട് ഡെത്തിനെ സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഈ ഒരു പോയത്തിൽ ഇവർ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു ദ പോയം. ഈ ഒരു പോയം തുടങ്ങുന്നത് ഫസ്റ്റ് വേർഡ് ബിക്കോസ് എന്നുള്ളത് തുടങ്ങുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു
റിപ്ലൈ ആയിരിക്കാം. എന്തോ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആരോ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു, അതൊന്നും ക്ലിയർ അല്ല നമുക്ക്. ഇവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിന് ഉത്തരം സംതിങ് വൈ, എന്താണ് എന്നുള്ളതിന് ഒരു ഉത്തരം പറയുകയാണ് ഇവിടെ. അപ്പം നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയണം, ഇതൊരു കോൺവെർസേഷണൽ മോഡലുള്ളൊരു പോയാണ്. അവിടെ എന്തോ ഒരു ഇൻട്രോഗേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആർഗ്യുമെൻറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്, അതിനുള്ള ഉത്തരമായിട്ടാണ് ഇവിടെ ബിക്കോസ് എന്ന് തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയുന്നില്ല. പക്ഷേ ഈ പോയത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു പകുതിയിൽ വെച്ച് നമുക്ക് ആ ചോദ്യം എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് റൈറ്റർ തന്നെ മനസ്സിലാക്കി തരുന്നതാണ്. ഇതിൽ ഡിക്കിൻസണിൻ്റെ അപ്രോച്ച് എങ്ങനെയാണ് ഡെത്തിനോടുള്ള അപ്രോച്ച് എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. നമ്മളാരും മരണത്തിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നവരല്ല, പക്ഷേ ഇവിടെ പോയറ്റ് മരണത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയാണ്. കാരണം അവർക്ക് ഒരുപാട് ബിസിയാണ്, അവരുടെ ലൈഫ് ഫുൾ ബിസിയാണ്. പക്ഷേ എന്നാലും ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ എന്നെ മരണം കൊണ്ടുപോകാം എന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷയിലാണ് അവർ ജീവിക്കുന്നത്. അവർക്ക് ശാരീരികമായോ മാനസികമായോ പ്രത്യേകിച്ച് വിഷമങ്ങളൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ എന്നാലും ജനിച്ചാൽ ഒരു ദിവസം മരിക്കണം എന്നുള്ള ആ യൂണിവേഴ്സൽ ട്രൂത്ത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പോയിട്ട് ജീവിക്കുന്നത്. നമുക്ക് പലരെയും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും, നമുക്ക് നമ്മുടെ ചുറ്റും നമുക്ക് പലരെയും കാണാൻ പറ്റും. ഇന്ന് കണ്ടവരെ പലരെയും നാളെ കാണുന്നില്ല. ആ ഒരു ഐഡിയ, അത് അങ്ങനെയുള്ളൊരു യൂണിവേഴ്സൽ ട്രൂത്താണ് ഇവിടെ ഡിക്കിൻസൺ നമുക്ക് കൺവേ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചത്. നമ്മളെല്ലാവർക്കും ഈ മരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു പെയിൻഫുൾ ഇമോഷൻ, നമ്മളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എല്ലാം പിരിഞ്ഞു പോകണം, നമുക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് തീർക്കാനുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു തരം വികാരം തോന്നുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് മരണം എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഇവിടെ പോയറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, മരണം വന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ എത്ര തിരക്കാണെങ്കിലും നമ്മൾ പോയേ പറ്റൂ, നമുക്ക് ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ കഴിയില്ല എന്നതാണ് ഡിക്കിൻസൺ പറയുന്നത്. ഇവിടെയൊക്കെ ഡിക്കിൻസൺ ഒരുപാട് പോയറ്റിക് ടെക്നിക്സ്, ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ, അതുപോലെ തന്നെ ഹൈഫൺ, പങ്ക്ച്വേഷൻ മാർക്കിലെ ഹൈഫണൊക്കെ ഇവിടെ ഒരുപാട് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം അവിടെയൊക്കെ ഓരോ ഐഡിയ കൺവേ ചെയ്യുകയാണ് അവർ. അവരുടെ മനസ്സിലുള്ള ഫീലിങ്സ് ഒരു ആസ് എ പോയറ്റ് അവർക്ക് എത്രത്തോളം കൺവേ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ അത്രത്തോളം നമ്മളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ അവർ വളരെ സസൂക്ഷ്മം ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഡെത്തിനെ പേഴ്സോണിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഡി എന്നുള്ള ആ ഒരു ലെറ്റർ ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്തിട്ട്. അത് മാത്രമല്ല അവിടെ വരുന്ന ഹൈഫൺ, നമുക്കിനിയും എന്തൊക്കെയോ സസ്പെൻസ് അവർ എവിടെയോ ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ നമുക്ക് തോന്നിപ്പിക്കാവുന്ന ഒരു രഥം വന്നെത്തി, മുന്നിൽ വന്ന് നിന്നു, അതിൽ തേരാളിയായിട്ട് മരണമുണ്ട്, ഇനി ഇവരെ വിളിച്ചു കൊണ്ടുപോകുമോ, എങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകും എന്നതൊക്കെ നമ്മളെ ചിന്തിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലാണ് അവർ ആ പോയത്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആ സ്റ്റാൻസയിൽ വരുന്ന ഒരു ഫ്രേസാണ് കൈൻഡ്ലി സ്റ്റോപ്ഡ് ഫോർ മീ. ഇവിടെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി, കൈൻഡ്ലി, ദയയോടെ, മരണം എനിക്ക് വേണ്ടി നിന്നു, മരണം എനിക്ക് വേണ്ടി നിന്നു, ദയയോടെയാണ്. അവിടെ ഒരു ഷിവാൾറസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൈൻഡ്ഫുൾ പേഴ്സൺ ആയിട്ടാണ് മരണത്തെ ഡിക്കിൻസൺ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. ഒരിക്കലും നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഇമേജ് കൊണ്ടുവരാൻ അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കില്ല. ഒരു കൈൻഡ്ഫുൾ പേഴ്സൺ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വളരെ കാമൻ ക്വയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആളായിട്ട്, ജെന്റിൽമാൻ ആയിട്ട് ഒരിക്കലും മരണത്തിനെ നമുക്ക് ഊഹിക്കാൻ പോലും കഴിയില്ല. പക്ഷേ ഇവിടെ ഡിക്കിൻസൺ അങ്ങനെയല്ല മരണത്തെ പോർട്രേ ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ വളരെ കൈൻഡ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു പേഴ്സൺ എനിക്ക് വേണ്ടി, ഡേറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ ഒരു ലഷർലി റൈഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് വിളിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന രീതിയിലാണ് ഇവിടെ ഇദ്ദേഹം മരണത്തിനെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് പോയറ്റ് ആ ചാരിയോട്ടിലേക്ക്, ആ രഥത്തിലേക്ക് കയറാണ്. ആ രഥത്തിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ ഡെത്തും അതുപോലെ തന്നെ പോയറ്റും മാത്രമല്ല, വേറൊരു പേഴ്സണും കൂടെ, വേറൊരാളും കൂടെ അതിലുണ്ട്. അതാരാണ്? ഇമ്മോർട്ടാലിറ്റി. ഡെത്തും പോയറ്റും മാത്രമല്ല, അവിടെ ഒരു ഇമ്മോർട്ടാലിറ്റി കൂടെ ഉണ്ട്. ആ രഥത്തിൽ ഒരു യാത്രക്കാരനായിട്ട് ഇമ്മോർട്ടാലിറ്റി കൂടെ. ഇവിടെ എന്താ ഡിക്കിൻസൺ കൊണ്ടുവരുന്നത്? ഇവിടെ ഡെത്തിലൂടെ, മരണത്തിലൂടെ ഡിക്കിൻസനെ ഇമ്മോർട്ടാലിറ്റി എന്നുള്ള ലോകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഡെത്ത് എന്നുള്ള തേരാളി. ഡിക്കിൻസൺ ആ തേരിൽ കയറിയിരുന്നു, ഡെത്ത് രഥം നയിച്ചു കൊണ്ടുപോയി. ആ രഥത്തിനുള്ളിൽ ഇമ്മോർട്ടാലിറ്റി ഉണ്ട്. ഇമ്മോർട്ടാലിറ്റിയുടെ ലോകത്തിലേക്ക് പോയറ്റിനെ കൊണ്ടുപോകുകയാണ്. ഇതാണ് ഈ പോയത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള എക്സ്റ്റൻഡഡ് മെറ്റാഫർ, അതായത് ജേണി. ഈ ജേണി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് പോവുക. അതൊരു പക്ഷേ പലതരം യാത്രകളായിരിക്കാം. ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെയോ ആയിത്തീരുക. അതാണ് ഇവിടെ പോയറ്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇഗ്നോറൻസിൽ നിന്ന് നോളജിലേക്ക് എത്തുക. എന്തോ തേടി പോവുകയാണ്. അത് ചിലപ്പോൾ ലഭിക്കാം, അത് ചിലപ്പോൾ ലഭിക്കാതിരിക്കാം. ഇവിടെ ഡിക്കിൻസൺ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള യാത്രകളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്, ജേണി ഓഫ് ലൈഫ് ആൻഡ് ജേണി ഓഫ് ഡെത്ത്. എങ്ങനെയാണ് ഒരു പോയത്തിൽ തന്നെ ജേണി ഓഫ് ലൈഫും ജേണി ഓഫ് ഡെത്തും കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും? കാരണം
ലൈഫിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട്, എന്തൊക്കെ നടക്കാം എന്നുള്ളതും ഡെത്തിന് ശേഷം എന്തൊക്കെ നടക്കാം എന്നുള്ളതും ഇതിൽ വളരെ നന്നായിട്ട് ഈ ഒരു ജേണി, ഈ ഒരു യാത്രയിലൂടെ ഡിക്കിൻസൺ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. ഈ ചാരിയോട്ടിന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കാരേജിന് ഈ ഒരു പോയത്തിൽ വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട്. കാരണം ഈ ഒരു ചാരിയോട്ടാണ് പോയറ്റിനെ ലൈഫിൽ നിന്ന് മരണത്തിലേക്കും മരണത്തിൽ നിന്ന് എറ്റേണൽ ലൈഫിലേക്കും എത്തിക്കുന്നത്. ആ ഒരു ലോങ് ജേണി അത് സാധ്യമാക്കി കൊടുക്കുന്നത് ഈ ചാരിയോട്ടാണ്. മിക്കവരുടെയും കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഡെത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് മോർട്ടാലിറ്റിയുടെ സിമ്പിളാണ്, ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ടു മോർട്ടാലിറ്റി. ബട്ട് ഇവിടെ ഡിക്കിൻസണിൻ്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ അങ്ങനെയല്ല. ഡെത്ത് ഈസ് ഓൾവേസ് പോയിൻറ്റഡ് ടു ഇമ്മോർട്ടാലിറ്റി. നമുക്ക് എല്ലാ സ്ട്രെസ്സിൽ നിന്നും, എല്ലാ ഫ്രസ്ട്രേഷനിൽ നിന്നും, ലൈഫിലെ എല്ലാ പ്ലൈറ്റ്ഫുൾ സിറ്റുവേഷനിൽ നിന്നും നമ്മളെ മോചിപ്പിക്കുന്ന, നമുക്ക് റീകൺസിലിയേഷൻ തരുന്ന ഒരു തരം പ്രതിഭാസമാണ് ഡിക്കിൻസനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഡെത്ത് എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ ഇവരുടെ 3 പേരുടെയും യാത്ര തുടങ്ങി. ആരുടെയൊക്കെ? ഡെത്ത്, ഇമ്മോർട്ടാലിറ്റി ആൻഡ് പോയറ്റ്. ഡെത്ത് ഒരു തേരാളിയായിട്ട്, ആ ചാരിയോട്ടിൻ്റെ തേരാളിയായിട്ട് വർത്തിക്കുമ്പോൾ ഇമ്മോർട്ടാലിറ്റിയും പോയറ്റും അതിൽ പാസീവ് പാസഞ്ചേഴ്സായിട്ട് അവർ യാത്ര തുടങ്ങി. അങ്ങനെ അവരുടെ യാത്രയിൽ ഒരു സ്കൂൾ പാസ് ചെയ്തു. ആ സ്കൂൾ അവിടെ ഒരു ബ്രേക്ക് ടൈം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ലഞ്ച് ടൈം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോഴാണ് ഇവരുടെ ഈ ചാരിയോട്ട് അതിനെ പാസ് ചെയ്യുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ ഒരു ഗ്രീനറി, ഒരു ഫീൽഡ് കടന്നുപോയി. ആ ഫീൽഡ് കടന്നുപോയി. ദെൻ ലാസ്റ്റ് സൺസെറ്റിലേക്ക് എത്തി. ഈ 3 പാസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവരുടെ യാത്ര നീണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ എല്ലാം ഓരോ ഇമേജസ് ഡിക്കിൻസൺ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അവരാദ്യം പാസ് ചെയ്തു പോയ, ആ ചാരിയോട്ട് ആദ്യം പാസ് ചെയ്തു പോയ സ്കൂള്, അത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിക്കിൻസണിൻ്റെ ചൈൽഡ്ഹുഡ് സ്റ്റേജ് ആണെന്ന് നമുക്ക് ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ എന്തിനാണ് അവിടെ സ്കൂൾ ഡേയ്സിലെ ആ ഒരു ബ്രേക്ക് ടൈം കൊണ്ടുവരാൻ കാരണം എപ്പോഴും കുട്ടികളുടെ മനസ്സിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ട്രെസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് കളിക്കുന്ന സമയത്ത്. കളിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ, ആ ഗെയിമിൻ്റെ ഇടയിൽ അവർക്ക് ഒരു സ്കോർ കൂടുതൽ കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം, എങ്ങനെ പ്രയത്നിക്കണം, അതിനുള്ളൊരു സ്ട്രെസ്സ് കൂടുതൽ കൊടുക്കുന്ന സമയമാണ് ഗെയിമിംഗ് സമയം. അതായത് ഇവർ ഈ ബ്രേക്ക് ടൈമിലാണ് കൂടുതലായിട്ട് കളിക്കാനുള്ള സമയം കിട്ടുക. ആ സമയത്താണ് ഇവരുടെ കൂടുതൽ സ്ട്രെസ്സ് കൂടുന്ന സമയം എന്നതാണ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു ഐഡിയ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു സ്ട്രെസ്സ്, ആ സമയത്തുള്ള സ്ട്രെസ്സ് മറികടന്നിട്ട് ഡിക്കിൻസണിൻ്റെ ചാരിയോട്ട് കടന്നുപോയി. നെക്സ്റ്റ് വന്നത് ഗ്രീനറി അല്ലെങ്കിൽ ഫീൽഡ്. മോസ്റ്റ് ഫെർട്ടൈൽ ടൈം ഓഫ് യങ് ഏജ് സമയത്ത്, വളരെ യുവത്വത്തിൻ്റെ സമയത്ത് വളരെ ഫെർട്ടൈൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു സമയവും ആര് കടന്നുപോയി? ഡിക്കിൻസണിൻ്റെ ചാരിയോട്ടും കടന്നുപോയി. ദെൻ ലാസ്റ്റ് വരുന്നത് സൺസെറ്റ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു അവരുടെ അവസാന കാലമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഗോൾഡ് ഏജ് ആയിട്ട് കണക്കൂട്ടാം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇമേജ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഒരു റിങ് എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് കോമൺ പ്ലേ ആണ്, നമ്മൾ സാധാരണ കളിക്കുന്ന ഒരു കളിയാണ് റിങ് ആൻഡ് റോസസ്. ആ സമയത്ത് എന്തായാലും അത് കളിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ദിവസം നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വീഴും, റിങ്ങിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വീഴും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വീഴുന്നതെല്ലാം ഇവിടെ ഡിക്കിൻസൺ ഒരുപാട് ഇമേജസ് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ എന്തായാലും ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും തോൽക്കാത്ത മനുഷ്യന്മാരില്ല. ആ തോൽവിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പിന്നെ പഠിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആ രീതിയിൽ ഉദ്ദേശിക്കാം. അതുമല്ലെങ്കിൽ ഈ വീഴ്ചയെ നമുക്ക് മരണമായിട്ട് സങ്കല്പിക്കാം. ആ മരിക്കുമെന്ന് വെച്ചാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ആ വീഴെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഒരിക്കലും ആ കളി ഇനിയും കളിക്കാതിരിക്കില്ല. അതുപോലെ തന്നെ മരിക്കുമെന്ന് വെച്ചിട്ട് ആരും ജീവിക്കാതിരിക്കില്ല. അതാണ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു ഐഡിയ. ഇവിടെ ഡിക്കിൻസൺ വി പാസ്ഡ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ഫ്രേസ് 2-3 സ്ഥലത്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തു. ആ ഒരു ടെക്നിക്കാണ് അനാഫോറ. ദെൻ യാത്ര അവസാനിച്ചു, അവരുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു. ആ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഇവിടെ ഡിക്കിൻസൺ കൊണ്ടുവരുന്ന പദം ഹൗസ്. എല്ലാവർക്കും സേഫായി തോന്നുന്ന ഒരു പ്ലേസാണ് ഹോം. അത് കൊറോണ ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല, കൊറോണ മാത്രമല്ല എല്ലാം കൊണ്ടും നമുക്ക് സേഫായിട്ട് മോസ്റ്റ് സേഫ്ഫുൾ പ്ലേസാണ് നമ്മുടെ സ്വന്തം വീട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഡിക്കിൻസൺ ഹോമിലേക്ക് എത്തി. ആ ഹോം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതൊരു സ്വെല്ലിംഗ് ഓഫ് ദ ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ മുഴച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം. അത് നോർമലി നമുക്ക് ചിന്തിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും. അവിടെ ഇവിടെയും മുഴച്ചു നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം ഗ്രേവ് യാർഡായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഗ്രേവ് യാർഡിലെത്തി. ഇതിലെല്ലാം ഡിക്കിൻസൺ വളരെയധികം സ്ട്രോങ് ബിബ്ലിക്കൽ റെഫറൻസും അതേപോലെ തന്നെ അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ ബിലീഫ് സ്ട്രക്ചറും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നിന്നാണ് ഈ പോയം മുഴുവനായിട്ട് ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്നത്. ക്രിസ്ത്യൻ ബിലീഫിലുള്ളതാണ് മരണത്തിന് ശേഷം വിവാഹം കഴിപ്പിച്ച് വിടും എന്നൊക്കെ പറയാം. ദൈവം ഇവരെയെല്ലാം വിവാഹം കഴിപ്പിക്കും. അവിടെ ഒരു വെഡ്ഡിങ് സെറിമണി നടക്കും. അവിടെ വെഡ്ഡിങ് സെറിമണി നടക്കുമ്പോൾ അവരുടേതായിട്ടുള്ള പലരെയും ഒരുമിച്ച് ഒരു സംഘത്തെ എടുത്ത് കൂട്ടിച്ചേർത്ത്
വിവാഹം കഴിപ്പിക്കും എന്നതൊക്കെയാണ് എമിലി ഡിക്കിൻസൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യൻ ബിലീഫ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിക്കിൻസൺ റെഡി ടു ബി വെഡഡ്, കല്യാണം കഴിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടാണ് ഡിക്കിൻസൺ ഒരുങ്ങി ഡെത്തിൻ്റെ കൂടെ പുറപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഡെത്തിൻ്റെ രഥത്തിൽ കയറി ഇങ്ങോട്ട് പോന്നിരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രേവ് യാർഡിൽ എത്തിയിട്ടും ഇങ്ങനെ ഈ യാത്രയെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഗ്രേവ് യാർഡിൽ എത്തിയിട്ടും ഇപ്പോഴും പോയറ്റ് ഇസ് നോട്ട് സ്കെയർഡ്, ഷീ സ്റ്റിൽ കം ആൻഡ് കൂൾ. രഥത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റോപ്പ് അത് പോയറ്റിനെ കയറ്റാനായിരുന്നെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്പീക്കറെ കയറ്റാനായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ അടുത്ത സ്റ്റോപ്പിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്, അതായത് ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അത് ഗ്രേവ് യാർഡാണ്. അവിടെ നമ്മുടെ പോയറ്റിനെ ഇറക്കി വിട്ടിട്ട് ഡെത്ത് രഥം കൊണ്ടുപോയി വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലേസിലാണ് കൊണ്ടുവന്ന് ഇറക്കി വിട്ടിരിക്കുന്നത്, അതായത് ഹൗസ്. ഇവിടെ ഡിക്കിൻസൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള പോയറ്റിക് ഡിവൈസാണ് യൂഫേമിസം. ഒരു ഹാഷ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേർഡിനെ അതിൻ്റെ ഹാഷ്നെസ് കുറച്ചിട്ട് നമുക്ക് കൺവേ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഐഡിയയാണ് യൂഫേമിസം. അതായത് നമ്മളൊരാൾ മരിച്ചെങ്കിൽ ഷീ ഡെഡ് എന്ന് പറയാതെ ഷീ പാസ്ഡ് അവേ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുതരം യൂഫേമിസമാണ്. ഇനിയാണ് ഒരു ട്വിസ്റ്റ് വരുന്നത്. സെഞ്ചുറീസ് ഹാഡ് പാസ്ഡ് വിത്ത് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് മെമ്മറി സോ ഫ്രഷ്. ഇപ്പോഴും അതായത് ഒരുപാട് കാലം മുൻപ് നടന്ന കാര്യങ്ങൾ അതെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഡെത്ത് വന്നു, രഥത്തിലേറ്റി കൊണ്ടുപോയി, എന്നിട്ട് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി ഇറക്കി വിട്ടു, ഇതെല്ലാം ഇതിന് ഒരുപാട് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപ് നടന്ന കാര്യമാണ്. പക്ഷേ സ്റ്റിൽ ദ മെമ്മറി ഈസ് ഫ്രഷ്. ഇപ്പോഴും ആ മെമ്മറി ഇപ്പോഴും ഇന്നലെ നടന്ന പോലെ, നമുക്ക് പലതും ഇന്നലെ നടന്ന കുറേ കാലങ്ങൾക്ക് മുൻപ് നടന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇന്നലെ നടന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് നടന്ന പോലെ തോന്നുന്ന ഒരു തരം മാനസികാവസ്ഥ, അതായത് ടൈം റിലവൻസ്. ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വേറൊന്നുമല്ല, ഈ ഒരു പോയറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്പീക്കർ അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു ഇമ്മോർട്ടാലിറ്റി, അവരുടെ ഒരു എറ്റേണൽ ലൈഫിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു എന്നതാണ്. ഒരുപാട് കാലം മുൻപ് നടന്നത് ഇപ്പോഴും അവർക്ക് ഓർക്കാൻ കഴിയുന്നു, തൊട്ടടുത്ത് കഴിഞ്ഞ പോലെ തോന്നുന്നു. ഇപ്പോഴും അവർക്ക് അതെല്ലാം അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം ഒരിക്കലും മരണമില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയിലേക്ക്, ഇമ്മോർട്ടാലിറ്റിയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എറ്റേണൽ ലൈഫിലേക്ക് അവരെത്തിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നതാണ്. ഈ പോയത്തിൻ്റെ ഓവറോൾ തീമാണ് ഡെത്ത് ഇന്നെവിറ്റബിൾ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഓരോ ലിവിങ് സൈക്കിൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. മരണം വരും, ജനനം വരും, ജനിച്ചാൽ ഒരു ദിവസം മരിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു അവബോധം മനസ്സിലുണ്ടാവുക. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു പോയം ഇങ്ങനൊരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ വരാൻ കാരണം പോയറ്റിൻ്റെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലാണ്. ഒരു ഐസൊലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈലായിരുന്നു പോയറ്റിന് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ പാരൻ്റൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്, പാരൻസ് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്ന് US മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്തവരാണ് ഫോർ റിലീജിയസ് ഫ്രീഡം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരുടെ ഒരു റിലീജിയസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഈ പോയത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് അലയടിക്കുന്നത് പോലെ തോന്നാം. Anyway, I hope you understood my video. If any of you doesn't subscribe my channel, please subscribe and press the near bell icon to get my latest videos. Okay, thank you.